کبھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ذہن میں ہوتا ہے مگر عمل نہیں ہو پاتا؟ تو جیمنائز 11 اگست کو قدرت آپ کے ذہن اور ارادوں کو ایک نئی راہ پر ڈالنے جا رہی ہے۔ مرکری ہو رہا ہے مستقیم، اور وہ بھی آپ کے دماغی زاویے پر۔ اس بار صرف آئیڈیاز نہیں، ایک مکمل منصوبہ بنے گا، اور یہ منصوبہ نہ صرف قابل عمل ہوگا بلکہ کامیاب بھی۔ بس شرط ایک ہے، کیا آپ تیار ہیں؟ کیونکہ یہ وقت دوڑنے کا ہے، رکنے کا نہیں۔ یہ ہفتہ جیمنائز کے لیے اندرونی الجھنوں کو سلجھانے اور نئے عزم سے آگے بڑھنے کا وقت ہے۔ مرکری، جو آپ کا حاکم سیارہ ہے، 11 اگست کو مستقیم ہو رہا ہے، اور یہ تبدیلی آپ کی شخصیت، گھر، ذہنی سوچ اور قریبی روابط پر گہرا اثر ڈالے گی۔ جب ذہن بکھرا ہوا ہو، خیالات کی کوئی سمت نہ ہو یا دل و دماغ میں تضاد ہو، تو انسان نہ خود کو سمجھ پاتا ہے نہ دنیا کو۔ لیکن جیسے ہی مرکری مستقیم ہوتا ہے، آپ کے اندر کے دھندلے منظر صاف ہونے لگتے ہیں۔ آپ ان باتوں کو پہچاننے لگیں گے جو آپ کو روک رہی تھیں، اور ان کے حل بھی خود بخود ذہن میں آنے لگیں گے۔ اب آپ کو ایک ایسا منصوبہ دکھائی دے گا جو پہلے صرف ایک خواہش تھی یا ایک مبہم تصور۔ اس میں سماجی تعلقات، کمیونیکیشن، خاندان سے جڑے فیصلے، آمدنی کے ذرائع یا کوئی تخلیقی سوچ شامل ہو سکتی ہے۔ فرق یہ ہوگا کہ اب یہ سب کچھ ایک منظم صورت میں سامنے آئے گا جس پر عمل کرنا ممکن ہوگا۔ آپ کی باتوں میں اثر پیدا ہوگا۔ وہ جملے جو پہلے صرف بولنے کے لیے ہوتے تھے، اب لوگوں کے دلوں تک پہنچیں گے۔ رشتوں میں وضاحت آئے گی، گھر کے مسائل کو سلجھانے میں آسانی ہوگی، اور اگر آپ خود کو اکیلا یا غیر واضح محسوس کر رہے تھے، تو اب آپ کے لیے واضح سمت موجود ہوگی۔ یہ وقت صرف سوچنے کا نہیں، عمل کرنے کا ہے، کیونکہ جب دل اور دماغ ایک ہو جائیں تو پھر کامیابی صرف وقت کی بات رہ جاتی ہے۔ اگلے حصے میں تفصیل سے بتاؤں گا کہ یہ ہفتہ آپ کی باقی زندگی کے لیے بنیاد کیسے بن سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب قدرتی ذہانت، بہتر سوچ اور مؤثر منصوبہ بندی آپ کو نمایاں مقام پر لا سکتی ہے۔ مرکری کے مستقیم ہوتے ہی آپ کی ذہنی رفتار بڑھ جائے گی، یعنی آپ بات جلدی سمجھیں گے، جلدی رد عمل دیں گے اور جلدی فیصلہ کریں گے۔ جو لوگ ماضی میں آپ کو نظر انداز کر رہے تھے، اب وہی آپ کی بات سننے اور سمجھنے پر مجبور ہوں گے۔ آپ کی گفتگو میں اب کشش ہوگی، اثر ہوگا۔ جب آپ کسی نظریے کا اظہار کریں گے یا کسی منصوبے کی وضاحت کریں گے، تو لوگ صرف سنیں گے ہی نہیں بلکہ قائل بھی ہوں گے، چاہے وہ دفتر کے لوگ ہوں، خاندان کے افراد، دوست یا سوشل میڈیا پر موجود سامعین۔ آپ کی باتوں کو اہمیت دی جائے گی، آپ کی موجودگی محسوس کی جائے گی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کی شخصیت اب مرکز نگاہ بننے جا رہی ہے۔ اس ہفتے آپ کے خیالات، انداز اور الفاظ سب کچھ آپ کو نمایاں کریں گے۔ اگر آپ کسی انٹرویو، پبلک سپیکنگ، کمیونیکیشن سے جڑے کام یا تعلقات کے حوالے سے کسی نازک مرحلے پر ہیں، تو یہ ہفتہ آپ کے لیے گولڈن چانس ہے، کیونکہ جو آپ کہیں گے وہ سنا بھی جائے گا اور مانا بھی جائے گا۔ اسی بنیاد پر آپ نئے معاہدے، دوستی یا رشتے کی بہتری یا کاروباری ترقی کے راستے کھول سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ ہفتہ آپ کی ذات کی وہ روشنی سامنے لانے والا ہے جو کچھ وقت سے چھپی ہوئی تھی۔ اب وہ روشنی دوسروں کو بھی نظر آئے گی۔ جب مرکری مستقیم ہو اور تیسرا زاویہ روشن ہو جائے، تو اس کا مطلب صرف تیز سوچ ہی نہیں بلکہ صحیح وقت پر صحیح بات کہنا بھی ہے۔ ایسے وقت میں جیمنائز کی ذہانت صرف خیالات تک محدود نہیں رہتی، بلکہ وہ ذہانت عملی نتائج دینا شروع کر دیتی ہے۔ وکیلوں کے لیے یہ ہفتہ فیصلہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ جن کیسز میں الجھنیں تھیں یا آپ کے دلائل کو سنجیدگی سے نہیں لیا جا رہا تھا، اب وہی دلائل وزن پکڑیں گے۔ فیصلے کے پلڑے میں آپ کا لفظ اور آپ کی دلیل پڑ سکتی ہے۔ اساتذہ جو اسٹوڈنٹس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں یا جن کا کریئر تعلیمی میدان میں ہے، وہ اس ہفتے کسی نئی ٹیکنیک یا گفتگو کے ذریعے سب کی توجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈاکٹرز، خاص طور پر وہ جو پبلک ڈیلنگ میں ہیں، جیسے ماہر نفسیات، مشیر یا کسی ریسرچ پروجیکٹ سے جڑے افراد، انہیں اپنی بات منوانے اور مریض یا ٹیم کو قائل کرنے میں آسانی محسوس ہوگی۔ ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے لیے بھی یہ وقت کسی ڈیل کے فائنل ہونے یا کسی بڑی پراپرٹی کے سودے میں کامیابی کا امکان رکھتا ہے۔ اسٹاک بروکرز، جن کے فیصلے سیکنڈز میں کروڑوں کی ڈیل بدل سکتے ہیں، انہیں اس ہفتے ایکسٹرا شارپنس ملے گی۔ اگر جذبات کو قابو میں رکھا اور مارکیٹ کو سمجھ کے چلا گیا، تو قسمت ان کے حق میں ہو سکتی ہے۔ اور آن لائن کاروباری افراد، چاہے وہ ای کامرس، یوٹیوب چینلز چلا رہے ہوں، انسٹاگرام بزنس ہو یا فری لانسنگ، انہیں اس ہفتے اپنی اسٹریٹجی تبدیل کرنی چاہیے۔
कुछ नया आजमाना चाहिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब एक मामूली वीडियो या पोस्ट वायरल हो सकती है, या कोई क्लाइंट आपके एतमाद पर बड़ा प्रोजेक्ट दे सकता है। लेकिन जैसा कि आपने लिखा, हाजिर दिमागी और दिलजमई शर्त है। मरकरी तभी मदद करता है जब इंसान खुद भी अपने ख्यालात के लिए संजीदा हो। ये हफ्ता सिर्फ इम्कानात का नहीं बल्कि अमल का वक्त है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने। ये वक्त सिर्फ वक्ती कामयाबियों का नहीं बल्कि पायदार बुनियादों पर जिंदगी की तामीर का है। जब मरकरी चौथे जाविये का नुमाइंदा हो तो इसका मतलब होता है जड़ों से मजबूती, अंदर से एतमाद और बाहर से इस्तेहकाम। जेमिनाइज, ये हफ्ता आपको सिर्फ ख्वाब देखने की नहीं बल्कि उन ख्वाबों की ठोस ताबीर की दावत दे रहा है। जो भी आप अब बनाएंगे, चाहे वो कारोबार हो, कोई ताल्लुक, ज़ाती ब्रांड हो या इल्म की कोई बुनियाद, वो महज वक्ती कामयाबी नहीं देगा बल्कि आने वाले बरसों में भी कायम रहेगा। जब कोई इंसान अपने मंसूबे किसी ऐसे वक्त में बनाता है जब कायनाती तवानाइयां उसके साथ हों, तो वो महज मंजिल तक नहीं पहुंचता बल्कि रास्ता खुद भी दूसरों के लिए आसान बना जाता है। आपकी आज की मेहनत कल किसी खानदान का म्यारे जिंदगी बदल सकती है। आपकी आज की बात कल किसी नस्ल की सोच बन सकती है, और आपका आज का फैसला आपके लिए ऐसा संगे मील बन सकता है जिस पर वक्त खुद रश्क करे। ये वक्त जमूद तोड़ने, खुद को साबित करने और खुदी को पहचानने का है। और जो चीज़ अब आपको मिलेगी वो महज एक मौका नहीं होगी बल्कि वो एक सिलसिला बन जाएगा। ऐसा सिलसिला जो नई रवायत कायम करेगा, नई सिम देगा और नई पहचान बनाएगा। लिहाजा किसी शक, खौफ या माजी की रुकावट को रास्ते में मत आने दीजिए, क्योंकि ये वक्त आपके लिए तारीख रकम करने वाला हो सकता है। ये वक्त सिर्फ चलने का नहीं बल्कि पूरे यकीन, रफ्तार और अज़्म के साथ दौड़ने का है। और इसकी जो दो बुनियादी वजूहात हैं वो निहायत ताकतवर फलकियाती इशारे हैं। नंबर 1, मरकरी का मुस्तकीम होना। जब मरकरी रेट्रोग्रेड से निकलकर मुस्तकीम होता है तो जहन की गिरहें खुलती हैं, ख्यालात साफ होते हैं, फैसले आसान होते हैं और अमल में ताखीर खत्म हो जाती है। अब जो कदम आप उठाएंगे वो वाज़े होगा, सच्चा होगा और सीधा मंजिल की तरफ जाएगा। नंबर 2, सूरज की इसी जाविये पर मौजूदगी। सूरज की रोशनी जब मरकरी के जाविये को चमकाती है तो वो सिर्फ आपकी अक्ल नहीं बल्कि आपकी शनाख्त को भी जगा देती है। ये वो लम्हा होता है जब कुदरत आपसे कहती है, अब तुम वो बनो जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। और ख़ास बात यह है कि सूरज का इस जाविये पर आना साल में सिर्फ एक बार होता है और वो इसी हफ्ते है। तो जेमिनाइज, इस हफ्ते में जो कुछ आप करेंगे सोच कर करें, नीयत से करें, पूरे एतमाद से करें, क्योंकि ये हफ्ता आम नहीं बल्कि नादिर है, कीमती है, मुकद्दर साज है। ये वो वक्त है जब आप ना सिर्फ कामयाबी की तरफ दौड़ सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए रास्ते की रोशनी भी बन सकते हैं। आगे बढ़ें, तेजी से बढ़ें। ये कायनात अब आपको रोकने नहीं, उभारने के लिए तैयार है। ये हफ्ता सूरज और मरकरी की शराकतदारी का आखिरी और सबसे मौसर मरहला है। फलकियाती जुबान में जब सूरज और मरकरी एक ही जाविये में जमा हों तो ये एक नायाब और मुस्बत इम्तिजाज होता है जो साल में सिर्फ एक बार नसीब होता है। ये दोनों सियारे अपनी फितरत में एक दूसरे के मुआविन और हमाहंग होते हैं। सूरज क़यादत की ताकत, रोशनी, इख्तियार और सुरपूकी की अलामत होता है, जबकि मरकरी ज़हानत, हिकमत, गुफ्तगू, तज्जिया और मंसूबा बंदी की अलामत समझा जाता है। जब ये दोनों ताकतवर तवानाइयां आपके जायचे में इकट्ठे हो जाएं तो वो वक्त महज आम दिनों की तरह नहीं होता। ये वक्त होता है अपनी क़यादत की सलाहियतों को निखारने का, अपनी इंतज़ामी महारतों को अमली मैदान में लाने का, नए ख़यालात को पुख्ता नज़रियों में बदलने का, अपनी गुफ्तगू में असर, तहरीर में तासीर और सोच में वजाहत लाने का, और सबसे बढ़कर अपने अज़्म और खुद एतमादी को बेदार करने का। ऐसा वक्त जब आप ना सिर्फ ख्वाब देखते हैं बल्कि उन्हें पूरा करने की हिम्मत और सिमत भी हासिल करते हैं। ये मौका हर किसी को नहीं मिलता, और जब मिले तो इससे भरपूर फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अगले हफ्ते सूरज इस जाविये से आगे बढ़ जाएगा और ये नायाब इम्तिजाज खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपने इस हफ्ते बुनियाद रख दी तो कामयाबी की इमारत खुद ब खुद बुलंद होती चली जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आपको ये हफ्तावार फलकियाती रहनुमाई पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ मेरी हौसला अफजाई है बल्कि अगले हफ्तों की मजीद रहनुमाई का दरवाला भी है। अगले हफ्ते तक अल्लाह निगहबान, खुश रहें, रोशन रहें।